بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک پھول والے کی دکان پر کیا خوبصورت جملہ لکھا تھا: انسان کو ہر قدم پر جیت چاہیے، مگر لوگ میرے پاس آ کر ہار مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہا کرو، کیونکہ ایمان کی نعمت نصیب ہو جانے کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو اچھی صحت، خوشیاں اور کامیابی عطا کرے، آمین۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کچھ نصیحت کر دیں، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں یا غریب کی جھونپڑی سے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے اور کسی کو کم، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ دوسروں کے پاس ہے وہ آپ کے پاس بھی ہو۔ اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کر کے گناہ گار نہ بنیں، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں اور اپنے مقدر پر خوش ہونا سیکھیں۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ ہم اپنے بہت سے رشتوں کو بچا سکتے ہیں اگر ہم صرف یہ سمجھ لیں کہ وہ غلط نہیں ہیں، بس ہم سے مختلف ہیں۔ رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر رشتے جوڑنے اور نبھانے کی ترغیب کوئی باشعور شخص ہی دے سکتا ہے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اس پر توکل رکھیں۔ 3 نیکیاں جن کے کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا: ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا اور کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ جتنا مرضی اداس ہو جاؤ کسی کو فرق نہیں پڑتا، بس ذرا سا خوش ہو جاؤ سب جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی جگہ ہمیں چاہیے کہ الفاظ کا استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں۔ کانٹے تو پھر بھی جسم کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ آپ کا بہت زیادہ اچھا ہونا بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے۔ کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، لیکن دی ہوئی ترقیوں کے نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ عزت تو سب کو چاہیے، لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ رب کا خوف بھی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا ادراک بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہی ادراک انسان کو صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے۔ اپنی غلطیوں کی وجہ دوسروں کو سمجھنے والے کبھی اپنی اصلاح نہیں کر پاتے۔ اپنی غلطی کی ذمہ داری لینا سیکھیے۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشحالی میں بدل جاتی ہے: خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے; صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے; شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، مگر سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، اور دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے، اور موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے۔ لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہیں، اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے مرتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ ہمارے بخت میں محرومیوں کے گھاؤ اتنے ہیں، ہمیں خوشیوں پہ ہنسنے کا سلیقہ تک نہیں آتا۔ نیکی صرف اور صرف رضا الہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اکثر لوگوں کو شکوہ کرتے سنا ہے کہ نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا۔ ہر زمانہ نیکی کا ہی ہے اگر کی جانے والی نیکی کے اجر کی امید صرف اللہ سے رکھی جائے، مگر ہم نیکیوں کے اجر کی امید لوگوں سے لگا لیتے ہیں اور پھر نا امیدی پر شکوے کرتے نظر آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف آپ خود نہیں پڑھتے بلکہ چنے جاتے ہیں۔ آپ کی آواز کا سنا جانا بھی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے برابر ہے۔
अपनी तकदीर का हर फैसला अल्लाह के हाथ में दे दो। उससे दुआ तो करो पर ज़िद ना करो, क्योंकि जब तुम अल्लाह पाक पे अपनी ज़िंदगी का हर फैसला छोड़ते हो तो अल्लाह भी वही करता है जो तुम्हारे हक़ में बेहतर होता है। इसलिए तो कहा गया है कि तुम अपनी रज़ा अल्लाह की रज़ा में शामिल करो, फिर देखना वो किस तरह अपनी रज़ा तुम्हारी रज़ा में शामिल करता है। बेशक अल्लाह सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। अगर आपको आपका माज़ी तकलीफ़ देता है तो इसको साथ लेकर चलना छोड़ दें और अपने हाल को बेहतर बनाएं, क्योंकि ये भी आपका माज़ी बनने जा रहा है। जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है इन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें ख्वाब पूरा करना अच्छा लगता है इन्हें दिन छोटा लगता है। मोहब्बत और पसंद दो अलग जज्बे हैं। जिनको फूल पसंद होते हैं वो तोड़कर पास रख लेते हैं। जिनको फूलों से मोहब्बत होती है वो तोड़ते नहीं, इनका ख्याल रखते हैं। चीज़ें कहाँ खूबसूरत होती हैं, यादें खूबसूरत होती हैं, लम्हे खूबसूरत होते हैं, और हाँ, कुछ लोग भी। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने लोगों के दिलों को अपने जाल में फांसने के लिए उम्दा गुफ्तगू सीखी, अल्लाह ताला क़यामत के दिन ना उसकी फ़र्ज़ इबादत कबूल फरमाएगा और ना ही नफल। खुलूस और इज़्ज़त बहुत महंगे तोहफ़े हैं, इसलिए हर किसी से इसकी उम्मीद ना रखो, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को शामिल करो जो कभी आईना और कभी साया बनकर साथ रहें, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और साया कभी साथ नहीं छोड़ता। किसी पर ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है अपनी ज़िंदगी में इसकी अहमियत कम कर दें। किसी को नाराज़ करके और किसी से नाराज़ होकर नहीं सोना चाहिए। क्या पता हम सुबह जाग ही ना सकें या वही सुबह हमें ना मिले। 3 आदमी जिनकी आंखें जहन्नम को ना देखेंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्स ऐसे होंगे कि इनकी आंखें जहन्नम को नहीं देखेंगी। एक वो आंख जिसने अल्लाह के रास्ते में पहरा दिया, दूसरी वो आंख जो खशियत इलाही से अशकबार हो गई, और तीसरी वो आंख जो अल्लाह के हराम करदा चीज़ों को देखने से रुक गई। अच्छी बातें, जिनकी उम्मीद सिर्फ अल्लाह से हो वो कभी नाउम्मीद नहीं होते। अल्लाह फरमाता है, सबको छोड़कर अंधा एतबार कर लो मुझ पर, यकीन करो मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूँ। बड़ा गज़ब का नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का, लोग सब बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत में मंदरजा ज़ेल अज़ाब आएंगे, ज़मीन दनस जाना, पत्थरों की बारिश, शक्ल व सूरत का बदल जाना। ये अज़ाब तब आएंगे जब लोग शराबें पिएंगे, गाने वाली लौंडियाँ इख्तियार करेंगे और आलात व मौसीकी इस्तेमाल करेंगे। आज कौन है जो मौसीकी गाने नहीं सुनता? अल्लाह के लिए बाज आ जाओ, वरना अंजाम आपके सामने है। अल्लाह से तौबा कर लो और इस मैसेज को आम करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अंधेरा छाने लगे या रात तारीक होने लगे तो अपने बच्चों को बाहर जाने से रोक दो, क्योंकि इस वक्त शयातीन फैल जाते हैं। जब ईशा की पहली सात गुजर जाए तो इन्हें छोड़ दो और अल्लाह का नाम लेकर घर का दरवाज़ा बंद कर दो, और अल्लाह का नाम लेकर चिराग बढ़ा दो, और अल्लाह का नाम लेकर बर्तनों को ढाँप दो। एक आदमी ने किसी बुजुर्ग से पूछा, मेरा अल्लाह उस वक्त क्यों नहीं सुनता जब मैं मांगता हूँ? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, वो तेरे गुनाहों की सज़ा भी उस वक्त नहीं देता जब तू करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 तबाकुन गुनाहों से बचो। लोगों ने पूछा, वो कौन से गुनाह हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, जादू करना, किसी को नाहक मार डालना, सूद खाना, यतीम का माल हड़प कर जाना, मैदान जंग से भाग जाना, नेक औरतों पर तोहमत लगाना। 3 चीज़ों में कभी शर्म महसूस ना करो, पुराने कपड़ों में, गरीब दोस्तों में और बूढ़े वालिदैन में। कबूल कर लेना चाहिए। दोस्त का हदिया चाहे हकीर हो, माँ बाप का हुक्म चाहे नागवार हो, नसीहत की बात चाहे कड़वी हो, गरीब की दावत चाहे इसमें तकलीफ़ हो, नेक बीवी की मोहब्बत चाहे बदसूरत हो।